সবাইকে ঈদ মোবারক। এখানে যারা আমার শ্রদ্ধেয় প্রফেসর স্যার ম্যাডামরা আছেন, আমার কলিগস, আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এবং এই এক্সেস মেডিকেল স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা সংশ্লিষ্ট থেকে কষ্ট করে এই ক্লাসগুলো অর্গানাইজ করেন, তাদেরকে সবাইকে সহ ঈদ মোবারক। যদিও আমাদের আসলে বর্তমান পরিস্থিতিতে মন ভীষণই খারাপ, কারণ আমরা অনেকে আমাদের ফ্রন্টলাইন ফাইটার সহ আমাদের আত্মীয় স্বজন অনেকেই আমরা হারিয়েছি, বা অনেকেই অসুস্থ, অনেকেই সিরিয়াস অসুস্থ, জীবন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। তো আমরা তাদের সবার জন্য দোয়া করি এবং আমাদের এই দোয়া অব্যাহত রাখি। আমরা আমাদের ফার্মাকোলজির আজকের ক্লাস রিগার্ডিং দ্য জেনারেল প্রিন্সিপলস অফ ফার্মাকোলজি। Today's discussion regarding the general principles of pharmacology, and we will discuss under this heading today the basic introduction to pharmacology. Basic introduction to pharmacology. So pharmacology আমরা বলছি যে pharmacology, that is a Greek word that comes from pharmakon and logos. These two words comprises pharmacology. Pharmacology can be defined as the study of substances that interact with the living systems through the chemical process, especially by binding to regulates the molecules and activating or inhibiting normal body process. This term pharmacology we have divided into two parts, that is pharmakon and logos. So what is the meaning of these Greek words? That is pharmakon means drug, pharmakons means drug, and logos means to study or knowledge, to study or knowledge. So pharmacology means study all about drugs, all about drug. That is, pharmacology is the medical science that deals with identification, isolation, then purification, preparation, dispensation, distribution, and biotransformation, that is metabolism. Excretion, and mechanism of action, and effects of the drug. So all this comprises pharmacology. Studying about all is pharmacology. আচ্ছা, তাহলে এখন এই যে আমরা বলছি যে ফার্মাকোলজি, দ্যাট ইজ ফার্মাকন অ্যান্ড লজোস, দ্যাট ইজ ড্রাগ স্টাডি করা, এই জিনিসটাতে অনেকগুলো আমরা অনেক কিছু লিখেছি বোর্ডে। আমরা লিখেছি সোর্স আইডেন্টিফিকেশন, সোর্স লিখতে আমি ভুলে গেছি, সোর্স আইডেন্টিফিকেশন, আইসোলেশন, দেন পিউরিফিকেশন, দেন প্রিপারেশন, দেন ডিসপেনশন, এই যে এতগুলো কথা লিখেছি।
The source identification, isolation, purification, preparation, এইগুলো হলো কার পার্ট? ফার্মাকোগনোসি। Then preparation, dispensation, and also compounding and preserving the drugs is a part of pharmacy. And administration, that is, we have to administer the drug in so many routes. This part is regarding to routes of administration of the drug. আমরা এটা আরেক টপিকে আলোচনা করব। তারপরে লিখেছি কি absorption, distribution, biotransformation, that is metabolism and excretion, that is the pharmacokinetic. This part of pharmacology deals with absorption, distribution, biotransformation, excretion. And part of pharmacology that deals with mechanism of action and effects of the drug. Mechanism of action and effects of the drug, we call this pharmacodynamic. So this is pharmacology. Now our concern is the medical pharmacology or clinical pharmacology. So what is this medical pharmacology? আমরা কাকে বলছি? এখন আমরা বলছি যে ফার্মাকোলজি এত কিছু নিয়ে, সোর্স আইডেন্টিফিকেশন আছে, আমরা অবশ্যই ড্রাগের সোর্স জানবো, হ্যাঁ, কোত্থেকে কি এসেছে। কারণ আমরা যখনই কোনো কিছু জানতে যাই, তার যদি আমরা ইতিহাস না জানি তাহলে পরে আমাদের জানাটা সম্পূর্ণ হয় না, তাই তো? তাহলে আমরা প্রথমে জানি আমাদের যেটা সাবজেক্ট, দ্যাট ইজ ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি, মেডিকেল ফার্মাকোলজি, অ্যাজ এ হোল ফার্মাকোলজি আমরা পড়ি, বাট মেডিকেল বা ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি বলতে আমরা কি বুঝি? দ্যাট ইজ ফার্মাকোলজি সম্বন্ধে আমরা নলেজ নিলাম, তারপরে এই নলেজটা আমরা কি করব? আমরা ফিজিশিয়ান হয়ে কি শিখবো? ফার্মাকোলজি আমাদের কি দিচ্ছে? দ্যাট উই শুড অ্যাপ্লাই। দ্যাট ইজ মেডিকেল ফার্মাকোলজি অর ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি। Medical or clinical pharmacology that deals with interaction between the drugs. We are discussing about the medical or clinical pharmacology. আমরা বলছি যে আমরা কাকে বলি মেডিকেল আর ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি কোন অংশটা? এটা হলো ফার্মাকোলজির সেই ব্রাঞ্চ, মেডিকেল সায়েন্সের সেই ব্রাঞ্চ দ্যাট ডিলস উইথ ইন্টারাকশন বিটুইন দ্য ড্রাগস অ্যান্ড দ্য হিউম্যান বডি, অ্যান্ড ইট ডিলস উইথ দ্য স্টাডি অফ দ্য ইফেক্টস অফ ড্রাগ ইন হিউম্যান বডি। তাহলে ইফেক্টস অফ দ্য ড্রাগ ইন হিউম্যান বডি, এটা নিয়েও সে ডিল করে। দিস ইফেক্ট মে বি বেনিফিশিয়াল, মে বি হার্মফুল। আচ্ছা, এখন এই যে মেডিকেল আর ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি, এটার মেজর দুটো পার্ট। মেজর কয়টা পার্ট? দুটো পার্ট। এই দুটো পার্ট কি কি? আমরা একটা বলছি ফার্মাকোলজি, that all about drug, the branch of medical science that deals with all about drug. হ্যাঁ, আমরা এখান থেকে আলোচনা করি কি ফার্মাকোকাইনেটিক, kinetics and pharmacodynamics. তাহলে আমরা ফার্মাকোলজিতে কি আলোচনা করি? ফার্মাকোকাইনেটিক্স and pharmacodynamics, and also we discuss the therapeutic evaluation. Number one part of clinical pharmacology is pharmacology, that comprises pharmacokinetics and dynamics, and the therapeutic evaluation. I'm sorry, কলমগুলো লিখছে না, তাহলে শেষ হয়ে গেল। Therapeutic evaluation. তো এই থেরাপিউটিক ইভ্যালুয়েশন আমরা বুঝতে, থেরাপিউটিক ইভ্যালুয়েশন বলতে আসলে কি বুঝি? whether a drug is of value, how it may be used best, and it's a pharmacology, that is pharmacoepidemiology, pharmacovigilance,
and formal therapeutic trial. এই থেরাপিউটিক ইভ্যালুয়েশনের মধ্যে আমরা এইগুলো নিয়ে আসি। তাহলে ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি বলতে আমরা বুঝি যে it also include pharmacodynamics, kinetics and the therapeutic evaluation. That is আমাদের সাবজেক্টের নাম কিন্তু pharmacology and therapeutics. So আমরা pharmacology and also its therapeutic evaluation part এটাকেও আমরা জানি। তাহলে এই যে এতগুলো ব্রাঞ্চ বললাম pharmacology, that is pharmacognosy that deals with a branch of the pharmacology that deals with the source identification, isolation, purification. Pharmacy deals with the preparation and dispensation. Pharmacokinetics deals with absorption, distribution, metabolism and excretion. Pharmacodynamics deals with effects of the drug and mechanism of action. তারপরে বলছি কি আরেকটা, এই যে ইফেক্ট কি হতে পারে, মেবি বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট, দ্যাট ইজ আর ডিজায়ার্ড ইফেক্ট, অ্যান্ড মেবি কি unwanted or toxicological effect. The toxicology জিনিসটা কি? Toxicology deals with the adverse effect of the drug along with the treatment or management. এখন এই যে থেরাপিউটিক্স, এই যে কথাটাতে আমরা ছিলাম থেরাপিউটিক ইভ্যালুয়েশন, থেরাপিউটিক্স আমাদের সাবজেক্ট হলো ফার্মাকোলজি এন্ড থেরাপিউটিক্স। তাহলে আমি ফার্মাকোলজি সম্বন্ধে নলেজ নিলাম, স্টাডি করলাম সবকিছু, নাও থেরাপিউটিক দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ড্রাগ অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ডিজিজ। তাহলে আমার এই নলেজটা আমি কেন নিচ্ছি রিগার্ডিং দ্য ড্রাগ, আমি কেন জানছি? কারণ অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান আমাকে থ্রু আউট দ্য লাইফ কি লিখতে হবে? প্রেসক্রিপশন। তাহলে প্রেসক্রিপশনে আমি কি লিখবো? এই ফার্মাকোকাইনেটিক এবং ডিনামিক্সের রিগার্ডিং আমি যে নলেজটা নিলাম, এই নলেজটাকে এখন আমি অ্যাপ্লাই করব। তাহলে থেরাপিউটিক্স is the branch of medical science which deals with the application of the drug and treatment of the disease. এই হলো আমাদের থেরাপিউটিক্স। এবং ফার্মাকোলজির আরও পার্ট আছে, যেমন ফার্মাকোজেনেটিক্স, it deals with the genetically altered drug ড্রাগ রেসপন্স, যেটাকে আমরা ফার্মাকোজেনেটিক্স বলি। তো এইগুলো আসলে অনেক কিছুই আছে, আমরা ফার্মাকোলজির অনেক ব্রাঞ্চ সম্বন্ধে জানি। তাহলে ফার্মাকোকাইনেটিক্স, ডিনামিক্স আমাদের যে আলোচনা, তাহলে কাইনেটিক্স এবং ডিনামিক্স এই দুটো কি? ফার্মাকোকাইনেটিক্স, what does body do to the drug, and pharmacodynamics, what does drug do to the body. আমরা বলছি যে আমি একটা ওষুধ সম্বন্ধে সবকিছু স্টাডি করব, এর absorption, distribution, metabolism and excretion, that is what does body do to the drug. I have applied the drug in several routes. Now body তার কি রেসপন্স করছে এবং বডিতে ড্রাগটা গিয়ে কি ইফেক্ট প্রডিউস করছে, এখানে গিয়ে সে মলিকুলার লেভেলে কি রেসপন্সটা প্রডিউস করছে এবং এই রেসপন্সটা এই ফার্মাকোকাইনেটিক্সের কি চেঞ্জ করছে, দ্যাট ইজ ফার্মাকোডিনামিক্স। আচ্ছা, তাহলে সংক্ষেপে আমরা বলি যে হোয়াট ডাজ বডি ডু টু দ্য drug, that is pharmacokinetic, and what does drug do to the body, that is pharmacodynamic. আমরা অনেকবার বলছি ড্রাগ 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 ড্রাগটা ড্রাগ আসলে কি? ড্রাগ কি? মেডিসিন। তাহলে ড্রাগ কথাটা এসেছে ড্রোগ এই শব্দটা থেকে। ড্রোগ শব্দটার অর্থ হলো কি ড্রাই হার্ট, ড্রাই হার্ট এই কথাটা থেকে এসেছে ড্রাগ। আমরা মেডিসিন না বলে বলছি ড্রাগ, ফার্মাকোলজির ভাষায় আমরা অলওয়েজ বলে যাচ্ছি কি ড্রাগ। তাহলে আমরা মেডিসিন না বলে ড্রাগ বলছি, এবং এই ড্রাগ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি সেটা আমাদের জানতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা বলছি যে ড্রাগ দ্যাট ইজ ড্রোগ। আচ্ছা, ড্রোগ কি বললাম? এটার অর্থ ড্রাই হার্ট। এটা একটা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। তো এই ড্রোগ দ্যাট ইজ ড্রাগ, আমরা বলছি যে
ড্রাগ শব্দটা এসেছে ড্রগ থেকে, দ্যাট ইজ ড্রাই হার্ব। ড্রাগ বলতে আমরা বুঝি এনি সাবস্টেন্স অর প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ ইউজড অর ইন্টেন্ডেড টু বি ইউজড টু মডিফাই অর এক্সপ্লোর দ্য ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম অর প্যাথোলজিক্যাল স্টেটস। To modify or explore the physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. তাহলে এইটা হলো আমাদের ড্রাগ। এখন ড্রাগের যে ডেফিনেশন আমি বললাম, এটা কি WHO এর ডেফিনেশন। আমরা ডেফিনেশন নিয়ে ফার্মাকোলজিতে খুব একটা মাথা ব্যথা করি না, কিন্তু যেটা WHO এর ডেফিনেশন সেটা আমরা প্রপারলি যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে প্রপারলি স্টুডেন্টদের কাছে এক্সপেক্ট করি। তাহলে আমি কি বললাম, ড্রাগ মে বি ডিফাইন্ড এরকম কোনো কথা বলিনি, ইট ক্যান বি ডিফাইন্ড এরকম কোনো কথা বলিনি, শুরু করেছি কি এনি সাবস্টেন্স, এইভাবেই শুরু করেছি। তাহলে any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient. এটাই হলো WHO definition regarding drug. তো এখন আমরা বলছি যে এই যে ফার্মাকোলজি, ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি, এই কথাগুলো আলোচনা করছি, এই আলোচনাগুলো আসছে কোত্থেকে? আমরা বললাম যে ফার্মাকোলজি, নোয়িং অল অ্যাবাউট ড্রাগ। তাহলে এই ফার্মাকোলজির আগে কি ছিল? ফার্মাকোলজি তো আমরা এখন পিউরিফাই করলাম, তারপরে সেখান থেকে সোর্স থেকে পিউরিফাই করে আইসোলেশন করে তারপরে আমরা এটাকে কি কেমিক্যালি, সবগুলোই যে ন্যাচারাল তা না, আমরা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে সিনথেটিক্যালি অনেক কিছুই তার ফর্মুলেটেড ফর্মে নিয়ে এসে মেডিসিন বানালাম। তাহলে তার আগে আসলে কি ছিল? এই যে মেডিকেল ফার্মাকোলজির আগে বা ফার্মাকোলজির আগে আমরা কি জানতাম? আমরা জানতাম ম্যাটেরিয়া মেডিকা। আমরা জানতাম ম্যাটেরিয়া মেডিকা। এটা কি জিনিস, তাই না? মেডিকা, সরি, ম্যাটেরিয়া মেডিকা বলা হচ্ছে যে is the science of drug preparation and medical use of drugs began to develop as the precursor of pharmacology. তাহলে ফার্মাকোলজি প্রিকারসর হিসেবে আমরা এই ম্যাটেরিয়া মেডিকা এই টার্মটাকে বুঝি। দিস ইজ দ্য প্রিকারসর অফ ফার্মাকোলজি। যে আগের দিনে যখন কিনা প্রিহিস্টোরিক পিরিয়ডে, তখন পিপল কি করতো, যে দে রিকগনাইজ দ্য বেনিফিশিয়াল অর টক্সিক ইফেক্ট অফ মেনি প্ল্যান্ট অ্যান্ড অ্যানিম্যাল ম্যাটেরিয়ালস, যেটা কিনা ওই যে আর্লি কিছু রিটেন রেকর্ডস পাওয়া যায় ফ্রম চায়না অ্যান্ড ফ্রম ইজিপ্ট লিস্ট রেমেডিস অফ মেনি টাইপস ইনক্লুডিং a few still recognized as useful drugs today. এখন পর্যন্ত আমরা কিছু চাইনিজ হার্ব ইউজ করি। হ্যাঁ, আচ্ছা। তো তারপরে অ্যারাউন্ড দ্য এন্ড অফ দ্য 17th century, reliance on the observation and experimentation began to replace the theorizing in medicine, following the example of physical sciences. As the value of these methods in study of disease become clear, physicians in Great Britain and on the continent began to apply them to the effects of traditional drug used in their own practice. এইভাবে আস্তে আস্তে আসলে ম্যাটেরিয়া মেডিকা আমরা পেলাম। তারপরে in the ম্যাটেরিয়া মেডিকা এই এরপরে আসলে in the late 18th and early 19th centuries, Francois Magendie, the later his student Claude Bernard, began to develop the method of experimental animal physiology and pharmacology. Then advances in chemistry and further development of physiology in the 18th, 19th and early 20th centuries laid the foundation needed for the understanding how drugs work at the organ and tissue level. তাহলে এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে করে আসলে কি ড্রাগের অ্যাকচুয়াল দিকে আমরা বলছি যে ড্রাগকে আমরা অনেকভাবে ইউজ করতে পারি।
substance or product that is used physiological system or pathological state for the benefit of the recipient. তাহলে এই ইউজগুলো কি কি? What are the uses of drug? একটা হলো তার ডায়াগনোসিস, যেমন মনে করো বেরিয়াম সালফেট আমি যদি এক্সরে করি জিআই টেস্টটা নরমালি, তাহলে যদি নরমালি ভিজুয়ালাইজ না হয় উই ক্যান গিভ টু মাউথ বেরিয়াম সালফেট, বেরিয়াম সালফেট enema, বেরিয়াম সালফেট follows through, বেরিয়াম সালফেট swallowing, so it absorbs the rays and become more visualized. তাহলে এই এক্সরে করার পরে দেখা যাবে এটা যেহেতু রেটাকে অ্যাবজর্ব করে মোর ভিজুয়ালাইজ করছে, এই জন্য আমরা ডায়াগনস্টিক পারপাসে টু সে এনি ডিফর্মিটি ইন দ্য জিআই we apply the barium factor for diagnosis any GI defect. Then we can also apply the histamine for diagnosis. Histamine, another drug for diagnosis, that is we can diagnose the provocative test for bronchial hypersensitivity and also to diagnose the achlorhydria. তাহলে when we apply histamine, it increases the hydrochloric acid secretion and it proves the false achlorhydria, and if there is no HCl secretion, that is the true achlorhydria. এভাবে আমরা হিস্টামিনকে ইউজ করি এবং এই pheochromocytoma diagnosis এর ক্ষেত্রে, that is the tumor of the adrenal medulla, we can also apply histamine. If we apply histamine, that is fall of the blood pressure, that is normal, normally fall হবে blood pressure histamine দিলে। হিস্টামিন যদি দেওয়ার পরেও রেজ অফ দ্য ব্লাড প্রেশার হয়, দ্যাট ইজ pheochromocytoma। এবং আমরা এই যে কিছুদিন আগে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম আমরা পড়েছি এড্রোফোনিয়াম, উই ক্যান অলসো ইউজ দিস ড্রাগ এড্রোফোনিয়াম টু ডায়াগনোস দ্য মায়োস্টেনিয়া গ্রাভিস। তো এরকম ইউজ অফ দ্য ড্রাগ ভাইবাতে ধরে রিটেনে আসলো। তাহলে প্রথম ইউজ বললাম, অনেক অনেক ড্রাগেরই বললাম, বেরিয়াম সালফেট, হিস্টামিন, এড্রোফোনিয়াম। প্রিভেনশন, তো প্রিভেনশন কথাটার সাথে কি জড়িত, কি ভ্যাকসিনের নাম। তাহলে ভ্যাকসিন, সিরাম, টক্সিন, টক্সয়েড, এইরকম জিনিসগুলো আমরা প্রিভেন্টিভ, দ্যাট ইজ ডিজিজ হওয়ার আগেই প্রিভেনশন করার জন্য যেগুলো ইউজ করি, দ্যাট ড্রাগ ইউজিং অফ দ্য ড্রাগ ইন প্রিভেন্টিভ পারপাস। শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত আমরা করোনার ভ্যাকসিনই আবিষ্কার করতে পারছি না। আমরা আশা করছি এই প্রিভেন্টিভ মেডিসিনটাও আমরা পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই। দেন another use of drug, that is control. কন্ট্রোল, আমরা কি কন্ট্রোল করি? আমরা হাইপারটেনশনকে আমরা ট্রিটমেন্ট করে ইরাডিকেট করতে পারবো? টোটালি পারবো না। আমরা ডায়াবেটিস মেলাইটাস পারবো? থ্রু আউট দ্য লাইফ তাদের কি খেতে হবে? ওষুধ। তাহলে একটা পেশেন্ট যার কিনা হাইপারটেনশন আছে, যার কিনা ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে, তাকে আমরা ওষুধ দেই কেন? Why we are applying the drug to these people? আমরা দিচ্ছি to control the hypertension, to control the diabetes mellitus. আচ্ছা, and number 4 use of the drug is treatment. তাহলে ট্রিটমেন্ট করবো আমরা, যেমন আমরা যদি অ্যামিবিএসিস হয়ে থাকি মেট্রোনিডাজল দিব, টিউবারকুলোসিস হলে পরে আমরা রিফাম্পিসিন দেবো, তারপরে ডায়াবেটিক্সের ক্ষেত্রে আমরা ইডিমা দিয়ে কারেকশন করব, ব্যথা হলে অ্যানালজেসিক দিব, জ্বর হলে অ্যান্টিপাইরেটিক দিব। দিস আর দ্য drug used in treatment. And we can also alter the body's normal physiology, like we are applying the oral contraceptive pill, so we can alter the normal physiology of the body. তাহলে এরকম ভাইরাতে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় যে ড্রাগের ইউজ বলো, তো এইগুলো আমরা জেনে রাখা বা রিটেনে জিজ্ঞেস করা। তাহলে এই যে বারবার বলছি ড্রাগ, তাহলে ড্রাগ আমরা ড্রাগের সাথে মেডিসিনের একটা ডিফারেন্স, সেটা কি? আমরা বলছি যে ড্রাগ হলো একটা র ফর্ম। ড্রাগ কি? একটা র ফর্ম। যখনই এটার কোনো ডোসেজ ফর্ম একটা নির্দিষ্ট রুটে দেওয়ার জন্য সুইটেবল ফর্মে নিয়ে আসবো, তখনই আমরা সেটাকে বলছি কি? মেডিসিন। তাহলে what is drug and what is the difference between drug and medicine
এটা আমাদের জেনে রাখা উচিত, তাই না? আচ্ছা, তাহলে আমরা বলছি যে ড্রাগের বাই ডেফিনিশন তো আমরা বললাম এনি সাবস্টেন্স অর প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ ইউজড অর ইনভেন্টেড টু বি ইউজড টু মডিফাই অর এক্সপ্লোর দ্য ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমস অর প্যাথোলজিক্যাল স্টেটস ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য রেসিপিয়েন্ট। মেডিসিন আমরা কাকে বলছি? মেডিসিন ইজ দ্য এনি ড্রাগ হ্যাভিং ডেফিনিট ফর্ম অ্যান্ড ডোজ which is therapeutically for the treatment of the recipient। তাহলে এটা শুধুমাত্র for the treatment of the recipient। এই যে ড্রাগের এতগুলো ইউজ আমরা বললাম, এতগুলো ইউজ, ডায়াগনোসিস, প্রিভেনশন, কন্ট্রোল, ট্রিটমেন্ট। তাহলে আমরা যাকে শুধুমাত্র ট্রিটমেন্ট পারপাসে একটা নির্দিষ্ট কি ফর্মে এবং নির্দিষ্ট ডোজে, ফর্ম যেমন এটা হতে পারে ট্যাবলেট ফর্মে, নির্দিষ্ট ডোজে হতে পারে 10 মিলিগ্রাম, তাহলে এইটাকে আমি বলছি কি মেডিসিন। সে প্রোপ্রানোলোল আমি বলছি যে এটা কি বিটা ব্লকার, বিটা অ্যাড্রেনেসেপ্টর ব্লকার প্রোপ্রানোলোল। যখনই আমি এটা ট্যাবলেট ফর্মে প্রোপ্রানোলোল 10 মিলিগ্রাম আর 20 মিলিগ্রাম আর 40 মিলিগ্রাম আমি নিয়ে আসলাম, তখনই এই ড্রাগটাকেই আমি বলছি কি দ্যাট ইজ মেডিসিন, that we can apply therapeutically for the treatment of the recipient who will receive the medicine। তাহলে এই কথা থেকে কি বোঝা যাচ্ছে যে আবার বোঝা যাচ্ছে যে তাহলে সবগুলোই মেডিসিনকে আমরা ড্রাগ বলতে পারবো, তাই না? all the medicines are drug but all the drugs are not medicine। ড্রাগ ইউজ হয় প্রিভেন্টিভ পারপাসে, কন্ট্রোল, ডায়াগনোসিস, ট্রিটমেন্ট সব পারপাসে। মেডিসিন শুধুমাত্র ট্রিটমেন্ট, অ্যান্ড এর কোনো সুইটেবল ফর্ম আমরা নাই, ড্রাগের আমরা কোনো সুইটেবল ফর্ম পাবো না। তাহলে এরকম ড্রাগ কি, মেডিসিন কি, এরকম আমরা অনেক সময় ভাইভাতে জিজ্ঞেস করলে পরে স্টুডেন্টরা গুছিয়ে বললে ভালো। আচ্ছা, তো এখন এই যে প্রথম আমরা হোয়াট ইজ ফার্মাকোলজি যখনই আমরা বললাম, তখন আমরা বললাম কি the branch of medical science that deals with the source identification, isolation, purification, preparation, so on and so on। তাহলে এই যে সোর্স আমরা বলছি যে সোর্স what are the sources of drug। তাহলে কি কি সোর্স থেকে আমরা ড্রাগ পেতে পারি, তারপরে কোন সোর্সের কি অ্যাডভান্টেজ, কোনটার কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এগুলো যদি আমরা একটু দেখি তাহলে কমন সোর্স কি? কমন সোর্স হলো যে natural source may be plant source, animal source, mineral source। তারপরে ন্যাচারাল সোর্স ছাড়াও আমরা ড্রাগ পেয়ে থাকি সিনথেটিক্যাল ল্যাবরেটরি সোর্স থেকে, ল্যাব সোর্স হতে পারে, সেমি সিনথেটিক হতে পারে, সেমি সিনথেটিক সোর্স হতে পারে, অথবা হতে পারে রিকমেন্ডেড ডিএনএ টেকনোলজি। তাহলে এই যে ন্যাচারাল সোর্স, প্রথমে যে সোর্সটার কথা আমরা বললাম, ইট মে বি প্ল্যান্ট সোর্স, অ্যানিমাল সোর্স, মিনারেল সোর্স। তাহলে প্রথমে আসি আমরা প্ল্যান্ট সোর্সের কথা। আমরা বলছি যে প্ল্যান্ট হতে পারে, অ্যানিমাল হতে পারে, আর কি মিনারেল হতে পারে, তাই তো? তাহলে প্ল্যান্ট সোর্স থেকে ড্রাগ যদি আসে তাহলে পরে এটা যেমন এক্সপেন্সিভ, প্ল্যান্ট সোর্স থেকে একটা ড্রাগকে আমরা সোর্স খুঁজে বের করলাম যে এই প্ল্যান্টটা মেডিসিনাল পারপাস ইউজ হতে পারে। এখন এখান থেকে ড্রাগটাকে আইসোলেট করে, পিউরিফাই করে, তার প্রিপারেশন রেডি করে, তারপরে একটা টেবিলে একটা ফর্মে নিয়ে এসে অ্যাপ্লিকেবল ফর্মে তৈরি করাটা ইজ ভেরি মাচ এক্সপেন্সিভ, অ্যান্ড স্লো অ্যান্ড লেস actions and less amount of drug can be obtained at a time। তো এই যে এতগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ প্ল্যান্ট সোর্সের, তারপরও কিছু কিছু ড্রাগ স্টিল নাও ফার্মাকোলজিতে আমরা ইউজ করি, যেমন অ্যালকালয়েড, গ্লাইকোসাইডস, অয়েল, গাম, কার্বোহাইড্রেট, দিস আর দ্য প্ল্যান্ট সোর্স ড্রাগ। তাহলে এই যে অ্যালকালয়েড, প্রথমে কি বললাম? অ্যালকালয়েড তার মানে কি? অ্যালকালি, অ্যালকালি প্লাস অয়েড, তাই তো? তাহলে এই যে অ্যালকালি এর সাথে আমরা অয়েড
ওয়েড মিন্স অ্যালাইক, অ্যালাইক কার মতো, অ্যালকালির মতো। তাহলে অ্যালকালির মতো অ্যালকালয়েড, যেমন তোমরা প্যাথোলজিতে পড়ো কি ইপিথেলিয়াম সেলের মতো ইপিথেলয়েড, লাইক দিস অ্যালকালির মতো অ্যালাইক অ্যালকালি, দ্যাট ইজ অ্যালকালয়েড ইজ দ্য সোর্স অফ plant origin of the drug, that is alkaloid। তারপরে আমরা বলছি কি গ্লাইকোসাইডস, গ্লাইকোসাইডস তো alkaloid is the plant origin, nitrogen containing substances, that is organic substances, soluble in organic solvent and insoluble in inorganic solvent, that is water, and it forms salt and acid which is soluble in water and taste is bitter, that is alkaline। and এই যে অ্যালকালয়েড গুলো আছে সেগুলো কি কি, তাহলে এই অ্যালকালয়েড সোর্স যদি আমরা জানি তাহলে আমরা জানবো তাদের পোস্ট ফিক্স থাকবে INE, যেমন অ্যাট্রোপিন, কুইনিন, কুইনিডিন, atropine comes from Atropa belladonna, quinidin that is cinchona bark, then কি আমরা যেমন মরফিন, apomorphine that comes from the seed capsules of poppy plant, then serpine, Rauwolfia serpentina, then theophylline, caffeine, source is tea, coffee, then ergot alkaloid, ergometrine, ergotamine, this comes from Claviceps purpura, artemisinin, antimalarial drug, another plant source। তো এরকম অ্যালকালয়েড যাদের আমরা বলছি কি থাকবে INE শেষে, তাই তো? আচ্ছা, তো এই যে অ্যালকালয়েড, তাহলে এই অ্যালকালয়েড গুলো আমরা আচ্ছা এখন হচ্ছে গ্লাইকোসাইডস কাকে বলছি, গ্লাইকোসাইড আমরা বলছি যে দিস ইজ দ্য প্ল্যান্ট অরিজিন নন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্সেস, consist of sugar and non-sugar, that is glycan and aglycan parts, and soluble in organic solvent and insoluble in inorganic solvent, that is water, and reaction is neutral or acidic, and example is digoxin, digidoxin, guanine, that is the cardiac glycosides, digitalis that comes from digitalis purpura। আচ্ছা, তাহলে এই যে অ্যালকালয়েড আর গ্লাইকোসাইডস বেসিক কিছু ডিফারেন্স বললাম, কি বললাম যে অ্যালকালয়েড গুলো হলো নাইট্রোজেনাস অর্গানিক সাবস্টেন্সেস আর গ্লাইকোসাইডস হলো নন নাইট্রোজেনাস সুগার কন্টেইনিং সাবস্টেন্সেস, তাই তো? আর অ্যালকালয়েড বললাম বেসিক ইন নেচার, আর এটা হতে পারে নিউট্রাল আর অ্যাসিডিক ইন নেচার। আর এক্সাম্পলের সময় আমরা বলে দিচ্ছি যে দুটোই তো কি ন্যাচারাল সোর্স থেকে আসা জিনিস, তাহলে আমরা মনে রাখবো কি যে যারা কিনা অ্যালকালয়েড তাদের নামের শেষে কি থাকবে INE, অ্যাট্রোপিন, কুইনিন, কুইনিডিন, ডিসারপিন, মরফিন, থিওফাইলিন, অ্যামাইনোফাইলিন, ক্যাফিন, আর্গোটামাইন, আর্গোমেট্রিন, আর্টেমিসিনিন, পাইলোকার্পিন। তাহলে এগুলো কি ন্যাচারাল সোর্সের ড্রাগ অ্যালকালয়েডস, আমি গ্লাইকোসাইড বলছি কাকে, কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইডস, দ্যাট ইজ ডিজিটালিস, ডিগক্সিন, গুয়াবেইন, এরা হলো কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড। আচ্ছা, তাহলে আমরা বলছিলাম যে প্রথম আমাদের ন্যাচারাল সোর্স, that is plant source, then another source is the animal source, that is biological drug, animal source, that is biological drug। তাহলে এই যে অ্যানিমাল সোর্সটা কি, আমরা যেগুলো লিভিং সোর্স থেকে পাই মোস্টলি ফ্রম দ্য অ্যানিমাল, যেমন হরমোন, ইনসুলিন, তারপরে থাইরক্সিন, স্টেরয়েডস, দিস আর দ্য হিউম্যান সোর্স, দ্য সিরাম ফর ইমিউনোগ্লোবুলিন, ভিটামিন A from codfish, then toxin, toxoid, তারপরে যেমন হেপারিন বিভলাম থেকে আসে, হিস্টামিন মাস্ট সেল থেকে, এইগুলো আমরা বলছি দিস আর দ্য বায়োলজিক্যাল ড্রাগস দ্যাট কামস ফ্রম দ্য অ্যানিমাল সোর্স। তারপরে তো এই যে অ্যানিমাল সোর্সের যেগুলো বায়োলজিক্যাল ড্রাগ সেগুলো কি, যেহেতু এরা প্রোটিন ইন নেচার, so cannot be given orally and must be kept in 4 degrees Celsius to prevent denaturation, and they have date of life, এটা নির্দিষ্ট ডেটের পরে এটা ইউজ করা যাবে না, and usually produce the hypersensitivity reaction। তাহলে এই যে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন যখনই আমরা ধরি তখনই
হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন, তখন আমার মাথায় রাখতে হবে যে হাইপার সেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন যারা তৈরি করে তারা অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন কি টাইপের তৈরি করে, হোয়াট আর দ্য ড্রাগস দ্যাট রিলিজেস হিস্টামিন ফ্রম দ্য মাস্ট সেল, এগুলো মাথায় রাখতে হবে আমাদের। হ্যাঁ, দেন মিনারেল সোর্স, মিনারেল, তাহলে we're discussing about the source of the drug. First we have discussed the natural source, that is plant origin, then animal origin, that is the biological drugs, then we're discussing the mineral source of the drug. In plant origin we have discussed the alkaloids, glycosides, and animal source, that is the examples of biological drugs and that may produce hypersensitivity reaction. Then mineral source, mineral source আমরা বলছি যে যেমন অ্যান্টাসিড, পেপটিক আলসার ডিজিজে যেটা ইউজ ড্রাগ অ্যাসিড নিউট্রালাইজার, সেখানে কি থাকে ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, তাই তো, তাহলে এগুলো মিনারেল। তারপরে ফেরাস সালফেট, আয়রনে যেমন থাকে, আয়োডিন আমরা ইউজ করি ইন গয়টার, তারপর পটাশিয়াম আফটার ইউজিং দ্য ডায়াবেটিক্স, হ্যাঁ, মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট অ্যাজ পার্টিটিভস। তাহলে এগুলো হলো কি মিনারেল। দেন সিনথেটিক, সেমি সিনথেটিক, এই যে সোর্সগুলো আমরা বলছি, সিনথেটিক মানে কি ল্যাবরেটরি সোর্স থেকে আসলে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ একসাথে আমরা কুইকলি তৈরি করতে পারি, এটা লো প্রাইসে পিওর ফর্মের ড্রাগ আমরা অ্যাকচুয়ালি ল্যাবরেটরি সোর্স থেকেই নিয়ে আসি। হ্যাঁ, যেমন প্যারাসিটামল, মোস্ট অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, হ্যাঁ, টোটালি মানে সিনথেসিস করা হয় যেগুলো। হ্যাঁ, সেমি সিনথেটিক মানে হলো কি, এগুলো পার্শিয়ালি সিনথেসিস করা হয়। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিতে যেমন হচ্ছে হিউম্যান ইনসুলিন আমরা পাই, তো সেগুলোকে আমরা বলছি কি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি থেকেও we can obtain the drug. So there are so many sources of the drug. তো কি কি সোর্স থেকে ড্রাগ আমরা পেতে পারি, এখন একটা কি ড্রাগের বিভিন্ন রকম কি আমরা পাই নাম, কি ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ, তারপরে কি বলি প্রেসক্রিপশন অনলি ড্রাগ, কন্ট্রোল ড্রাগ। তো এই ড্রাগগুলো আসলে কি, আমরা কি বুঝি, বলতে কি বুঝি ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ। ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ অনেক সময় এগুলো এটা আসে বা ধরা হয়, বা তোমরা অস্পিতে কোশ্চিন পাবে নিচের কোনটি ওভার দ্য কাউন্টার, নেম সাম ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগস, হ্যাঁ, এরকম লাগে তো ওটিসি কিছু লিখো। The drugs that are available without prescription called over the counter drug. These drugs are highly safe, producing less adverse effect বলা হয়। তো এখন যেমন ল্যাক্সেটিভ, আয়রন ট্যাবলেট, ভিটামিনস, এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে ওভার দ্য কাউন্টার, মানে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই বিক্রি হয়। আমাদের দেশে অ্যাকচুয়ালি সবই ওভার দ্য কাউন্টার। আমাদের দেশে যদি কন্ট্রোল ড্রাগও চাওয়া হয় তাও ফার্মেসিওয়ালারা দিয়ে দিবে, বিকজ দে আর নট রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট। এবং আমাদের দেশে কোনো রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ানরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে ডাক্তার না, আমাদের দেশে ডাক্তার হলো ড্রাগ। এই জন্য আমরা আসলে এগুলো যে থিওরির কথা বলছি, ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ বলতে আমরা কি বুঝি, হ্যাঁ, আমরা এই প্রেসক্রিপশন অন ড্রাগ বলতে কি বুঝি। আচ্ছা যাই হোক, আমরা আমাদের পড়া পড়ে যাই, ওভার দ্য কাউন্টার করলাম, এখন কি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ। তাহলে প্রেসক্রিপশন ড্রাগ আমরা কাকে বলি, দিস ড্রাগস হুইচ আর অ্যাভেলেবল অন প্রেসক্রিপশন। কার প্রেসক্রিপশন হতে হবে, বাই দ্য রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ান। প্রেসক্রিপশনটা হতে হবে রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ান দিয়ে, এবং এটা বিক্রি করবে কারা, সোল্ড বাই দ্য রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট। তাহলে তাদেরকে আমরা বলছি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ। এখন বলছি কি কন্ট্রোল ড্রাগ। কন্ট্রোল ড্রাগ, এই কন্ট্রোল ড্রাগ জিনিসটা কি, কন্ট্রোল ড্রাগ আমরা বলছি দোজ ড্রাগ which can never be dispensed, never be dispensed without prescription, called the control drug. যেমন ওই hallucinogens, narcotics, hallucinogens যেমন LSD, pathidine, heroin, this type of hallucinogens, this produce addiction, so these are the control drugs. Then experimental drug, candidate drug, experimental or candidate drug. তাহলে এই যে এক্সপেরিমেন্টাল আর ক্যান্ডিডেট ড্রাগ আমরা কাকে বলি, এই যে ড্রাগগুলো ট্রায়ালে আছে, অন ট্রায়াল, আর কল এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ।
যেমন অথবা এটা একটা নিউয়ার, বেটার, সেফার ড্রাগ, সেগুলোকে আমরা এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ বলি বা ক্যান্ডিডেট ড্রাগ। দিস আর অন ট্রায়াল। হ্যাঁ, এরকম বিভিন্নভাবে আমরা বিভিন্ন ড্রাগ, যেমন এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ এখন আমরা যেগুলো অন ট্রায়ালে, যেগুলো এই প্যান্ডেমিকে আমরা যেগুলো অন ট্রায়ালে ইউজ করছি এক্সপেরিমেন্টালি, রেমডেসিভির বলো, ট্রাস্টেলিজুমাব বলো, হ্যাঁ, তারপরে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন থেকে শুরু করে ডক্সিসাইক্লিন, আইভারমেকটিন, সবগুলোই আমরা কি ট্রায়াল বেসিস ইউজ করছি। আচ্ছা, নট নিউয়ার, বাট উই আর ইউজিং দিস ড্রাগ অ্যাজ এক্সপেরিমেন্ট কি ফর বেটারমেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট, টু সেভ দ্য লাইফ। আচ্ছা, এখন কিছু কিছু আছে অফিসিয়াল ড্রাগ, অফিসিয়াল ড্রাগ that should be included কি in the pharmacopoeia। তাহলে ফার্মাকোপিয়া কি সেটা আমাদের জানতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা এই যে ড্রাগকে বিভিন্নভাবে বললাম, ওভার দ্য কাউন্টার, প্রেসক্রিপশন, কন্ট্রোল, এক্সপেরিমেন্টাল আর ক্যান্ডিডেট, আমরা এরকম বিভিন্নভাবে ড্রাগকে বলতে পারি। আবার আমরা ড্রাগকে বলতে পারি অন দ্য বেসিস অফ অর্গান সিস্টেম অ্যাফেক্টেড, হ্যাঁ, অথবা বলতে পারি অন দ্য বেসিস অফ জেনারেশন, ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন, ফোর্থ জেনারেশন, এভাবে আমরা ড্রাগকে বলতে পারি। অথবা বলতে পারি রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, অ্যান্টাগনিস্ট এই হিসেবে। এবং ফার্মাকোথেরাপিউটিক্যালি আমরা ড্রাগগুলোকে বলি অন দ্য বেসিস অফ সিম্পটমস অফ ডিজিজ। They are used by adding the prefix anti, by using prefix anti। তাহলে যদি হাইপারটেনশন ইউজ হয় আমরা বলি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, যদি ডায়াবেটিস মেলাইটাসে ইউজ হয় আমরা বলি অ্যান্টি ডায়াবেটিক এজেন্টস, যদি এটা ব্যাকটেরিয়াকে কিল করে আমরা বলি অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাসকে কিল করলে কি বলি অ্যান্টি ফাঙ্গাল, ভাইরাসকে কিল করলে বলি অ্যান্টিভাইরাল। লাইক দিস, বাই ইউজিং দ্য prefix anti we can call the drug on the basis of symptoms of the disease। আচ্ছা, তাহলে এইভাবে আমরা ড্রাগকে বলতে পারি। তাহলে যেটা বলছিলাম যে ফার্মাকোপিয়া, ফার্মাকোপিয়া জিনিসটা কি? ফার্মাকোপিয়া জিনিসটা হলো একটা it's a book written by legally authorized body, contributed by the law, constituted by law, and describes the drugs that are used commonly with their source, properties, action, standardization, indication, contraindication, etc. তাহলে এই যে ফার্মাকোপিয়া এক এক রকম, কি ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়া আছে, ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া আছে। তো এই যে আমরা বলছি ফার্মাকোপিয়া জিনিসটা কি, বলছি এটা একটা বুক রিটেন বাই লিগালি অথরাইজড বডি, দ্যাট ইজ স্কিল ফার্মাসিস্ট, কেমিস্ট, প্যাথোলজিস্ট, তাদের দিয়ে সেখানে কি থাকবে কনস্টিটিউটেড বাই ল, এটা constituted by law and describes the drugs that are used commonly। আচ্ছা, তাহলে আমরা আমাদের দেশের ফার্মাকোপিয়া নাই, আমরা কাকে ফলো করি? আমরা we follow the British pharmacopoeia. There are so many pharmacopoeia, USP, United States pharmacopoeia, USP, mostly লেখা যায় না। ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া আইপি, তারপরে ফার্মাকোপিয়া ইন্টারন্যাশনাল, ফার্মাকোপিয়া ইন্টারন্যাশনাল, WHO, that is a Pharmacopoeia International by WHO, and we follow the British Pharmacopoeia, we follow the British Pharmacopoeia। তাহলে এই যে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া ফলোড বাই আওয়ার কান্ট্রি, তাহলে আমাদের দেশে কি আছে? আমাদের দেশে আছে কি ফর্মুলারি BDNF। যেমন আমরা কি বলছি, আমাদের দেশে নাই ফার্মাকোপিয়া, আমরা কাজটা ফলো করি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া, আমাদের দেশে আছে BDNF, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর্মুলারি। তাহলে আমাদের ফর্মুলারিটা কি? দ্যাট ইজ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর্মুলারি। আচ্ছা, এখন এই যে ফার্মাকোপিয়া কেন জানছি আমরা? Pharmacopoeia জানার উদ্দেশ্য কি? This is the main source of the drug because this book is written by legally authorized body and constituted by law, describe the drugs that are used commonly with their source, properties, action, standardization, indication and contraindication।
তাহলে আমি যদি প্রথমেই বলি যে হোয়াট আর দ্য সোর্স, ইনফরমেশন সোর্স, আমি কোত্থেকে ইনফরমেশন জানি, ড্রাগ কোত্থেকে জানি আমি প্রথমে এই যে এতবার আমরা ড্রাগ ড্রাগ শব্দটা ফার্মাকোলজি ইউজ করি, তাহলে এই ড্রাগের ইনফরমেশনের সোর্স গুলো কি কি? প্রথম হচ্ছে ফার্মাকোপিয়া থেকে আমি জানি। প্রথমেই একটা স্টুডেন্ট মেডিকেলে ভর্তি হলো, সে জানে কোত্থেকে? টেক্সট বুক থেকে। আচ্ছা, তাহলে টেক্সট বুক ইজ দ্য ফার্স্ট সোর্স। তাহলে তারপরে তুমি আস্তে আস্তে পরিচিত হচ্ছ যে একটা ফার্মাকোপিয়া আছে, সেখানে আমরা জানি। তারপরে মেডিকেল জার্নাল থেকে আমরা জানতে পারি, যেমন ল্যান্সেট, ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল। তারপরে আমরা আস্তে আস্তে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্রাউজিং করে জানি। তাহলে এরকম অনেক সোর্স আছে আমাদের ইনফরমেশনের। তারপরে আলটিমেটলি ফিজিশিয়ান হওয়ার পর আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি থেকে জানি। তাহলে এই যে এতগুলো সোর্স বললাম, টেক্সট বুক, মেডিকেল জার্নাল, দেন কি আমরা ইয়ে থেকে ফার্মাকোপিয়া থেকে জানতে পারবো, আমরা ইন্টারনেট থেকে জানতে পারবো। কিন্তু এই সমস্ত সোর্স ভুলে যাই, ভুলে গিয়ে আমরা কি করি? আমাদের মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ যা বললো, দ্যাট বিকাম সোর্স অফ কি ইনফরমেশন। ও লিটারেচারে কি লেখা আছে সেটা সে পড়ে গিয়ে গেল, কে নন মেডিকেল একটা পার্সন বলে গেল, দিস আর দ্য ইন্ডিকেশনস, সো মেনি ইন্ডিকেশনস, দিস আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ইউ। অ্যান্ড অ্যাডভার্স ইফেক্ট তো নাই বলতে গেলে, ওই নশিয়া ভমিটিং হেডেক, যেগুলো স্টুডেন্টরা বলার চেষ্টা করে, প্রত্যেকটা ড্রাগের ক্ষেত্রে কমন কিছু তাদের ছন্দ আছে, নশিয়া ভমিটিং হেডেক। তো ওই টাইপের নশিয়া ভমিটিং হেডেক সম্বন্ধিত কতগুলো যে লিটারেচার দিয়ে যায় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো, আমরা ধরে নিই দিস আর দ্য সোর্সেস অফ ইনফরমেশন রিগার্ডিং ড্রাগ। আমরা ভুলে যাই ফার্মাকোপিয়ার কথা, আমরা ভুলে যাই টেক্সট বুকের কথা, আমরা ভুলে যাই মেডিকেল জার্নালের কথা, আমরা ভুলে যাই ইন্টারনেট ব্রাউজ করলে অনেক কিছু আমি জানতে পারবো। তাহলে আমাদের এই নলেজটা তখন লিমিটেড হয়ে যায় কোথায়? এসে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাছে। আচ্ছা, যাই হোক, এটা হলো দুঃখজনক পরিণতি বাংলাদেশের ডাক্তারদের, যে আমরা পরে আর এগুলো মনে রাখি না। আচ্ছা, তো এখন ধরো যাই হোক, যেখান থেকেই আসুক সোর্স, যেটাই হোক না কেন, তার কি নাম দিতে হবে, তো ড্রাগের একটা নাম দিতে হবে। তার আমি চিনলাম ড্রাগ থেকে আসে। এখন ধরো তোমার নাম যেটা, বাসা থেকে তোমার নাম দিয়েছে একটা, বন্ধুরা দুষ্টামি করে হোস্টেলে আরেকটা নাম দিয়ে ডাকে, তোমাকে আদর করে তোমার মামা মামি চাচা চাচি আরেকটা নামে ডাকে। তুমি যে নামেই ডাকুক না কেন, তুমি তো তুমি, তাই না? তাহলে এরকম ড্রাগকে আমরা বিভিন্ন নামে নোমেনক্লেচার করতে পারি। আমাদের যেমন আকিকা করে একটা নাম রেখে রাখা হলো, তারপরে এই নামটাকে আমরা কেউ সংক্ষিপ্ত আকারে রাখছি, কেউ ডাক নামে ডাকছে, কেউ বন্ধুরা কি দুষ্টামি করে বিভিন্ন নামে ডাকছে। তাই এইরকম আমরা যদি ড্রাগের নোমেনক্লেচারের দিকে তাকাই, সরি তাহলে কি বলে, এই নামকরণ, ড্রাগের আকিকা তিন ভাবে হয়। There are three methods. Number one is the chemical naming. We are discussing about the nomenclature of the drug. First method is the chemical naming, the generic or non-proprietary. Then trade name or proprietary name. তাই তো? আচ্ছা, এইগুলো আমরা জানি। এখন এইগুলোর মধ্যে আমাদের কোনটা? আমাদের কনসার্ন, that is the generic, that is the non-proprietary, that is the pharmacological naming. Pharmacological naming. তাহলে আমি তোমাকে শেখাবো না কি, আমি তোমাকে বলবো না যে 3,4-ডাইহাইড্রোক্সিফিনাইলালানিন, অথবা আমি তোমাকে বলবো না লেফোফেন, আমি তোমাকে কি বলবো? নরঅ্যাড্রিনালিন, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এই যে তিনটা কথা বললাম, কেমিক্যাল নেমিং, জেনেরিক নেমিং অ্যান্ড ট্রেড নেম অর প্রপ্রাইটারি নেমিং। যেমন আমি বলছি যে এটা যদি একটা বেনজিন রিং হয়ে থাকে, বুকটা দেখা যাচ্ছে কিনা, 1 2 3, তাহলে এখানে একটা হাইড্রক্সিল তাহলে আমরা বলছি যে 3,4-ডাইহাইড্রক্সি
3 এবং 4 পজিশনে দুটো হাইড্রোক্সি আছে, এটার নাম হলো ফিনাইল ডাইহাইড্রোক্সি ফিনাইল ইথাইলামাইন, ডাইহাইড্রোক্সি ফিনাইল ইথাইলামাইন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এত বড় একটা ইয়ে নিয়ে আমার ডাকা কত মুশকিল না? তাহলে এই যে কেমিক্যাল নেমিং ইউপ্যাক সিস্টেমে, যে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি, এই কেমিক্যাল নেমিংটা আসে হচ্ছে ইউপ্যাক সিস্টেমে। International Union for IUPAC, International Union, International Union for Pure and Applied Chemistry, তাদের মতো করে যদি আমি ড্রাগের নামকরণ করি তাহলে আমার ডাকতে খুব অসুবিধা। 3,4 ডাইহাইড্রোক্সি ফিনাইল ইথাইলামাইন এইভাবে করে আমি বলতে not suitable, and describe the chemical structure only of the drug, and definitely এটা long and difficult to memorize। তাহলে আমি পরে আমরা কি করলাম, তাহলে এখন কিছু ইন্টারন্যাশনাল নন প্রপ্রাইটারি নেম কাউন্সিল, WHO রিকমেন্ডেড অথবা ব্রিটিশ অ্যাপ্রুভ নেমস অথবা ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাপ্রুভ নেমস, এদের এই নামকরণ একটা অফিসিয়াল এজেন্সি আছে, তারা কি করলো, জেনেরিক নেম দেওয়া শুরু করলো। তাহলে এই যে জেনেরিক or non-proprietary names that international WHO recommended, কোনটা বললাম, INN, অনেক সময় আমরা এই কোশ্চেন কি অস্পিকে দিই, ইন্টারন্যাশনাল নন প্রপ্রাইটারি নেমিং কাউন্সিল। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এই এজেন্সির মাধ্যমে আমরা নামকরণ করি। ব্রিটিশ আছে, ব্রিটিশ অ্যাপ্রুভ নেমস আছে, USAN, BAN, তারপরে USAN, ব্রিটিশ অ্যাপ্রুভ নেম কাউন্সিল, USAN, ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাপ্রুভ নেম কাউন্সিল, এইরকম অনেকগুলো নামকরণের জন্য এজেন্সি আছে, অফিসিয়াল এজেন্সি। তাহলে WHO রিকমেন্ডেড কোনটা, INNC, হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল নন প্রপ্রাইটারি নেমিং কাউন্সিল। আচ্ছা, এরা কি করলো, শর্ট, ইজি টু প্রোনাউন্স অ্যান্ড রিকল অ্যান্ড রিকগনাইজ, এরকম একটা যেন কিছু ক্রাইটেরিয়া নিয়ে একটা নামকরণ করা যায় সেই উদ্যোগ নিল। হ্যাঁ, অ্যান্ড ইউজফুল ফর প্রাইমারিলি টু হেলথ প্র্যাকটিশনার্স অ্যান্ড এটা হচ্ছে ফ্রি অফ কনফ্লিক্ট উইথ আদার ড্রাগ নেমিংস। তো এইভাবে আমরা কেমিক্যাল নেমিং না বলে তাদেরকে আমরা জেনেরিক নেমে ডাকা শুরু করলাম, অ্যাসপিরিন, রিফাম্পিসিন, এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, দ্যাট ইজ অ্যাড্রেনালিন, নরঅ্যাড্রেনালিন, এই যে নরএপিনেফ্রিন আর নরঅ্যাড্রেনালিন, তার কেমিক্যাল নেমিং থেকে আমরা কি যেটা কিনেছিল 3,4 ডাইহাইড্রোক্সিফিনাইল সেখান থেকে আমরা চলে আসলাম কি নরএপিনেফ্রিন আর নরঅ্যাড্রেনালিন, দ্যাট ইজ our generic, that is our pharmacological name, that is given by this agency, International Non-Proprietary Naming Council. এখন ট্রেড নেম কাদের জন্য? ট্রেড নেম refers to a particular company, একটা পার্টিকুলার কোম্পানিকে রেফার করে, মানে কি করে বোঝা যায় যেটা এটা এই কোম্পানি। This is shorter, simpler and easier to remember and write. তাহলে ফিজিশিয়ান হিসেবে তোমাকে লিখতে হবে নরঅ্যাড্রেনালিন না লিখে তুমি তার ট্রেড নেমটা লিখবে, এক একটা কোম্পানির এক একটা। হ্যাঁ, drugs sold under the generic names are usually cheaper than those sold under the trade name. আচ্ছা, sometimes drugs are totally different classes have closely similar name and produces confusion. একই রকম নাম দিয়ে দিল, কাছাকাছি নাম, তো এটা কি ডায়াবেটিক্স নাকি এটা অ্যান্টিবায়োটিক নাকি এটা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, বোঝা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ডিফারেন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিজ এরা কি করে, এই মার্কেট করে দ্য সেম ড্রাগ এন্ড ডিফারেন্ট ট্রেড নেমে অ্যান্ড প্রডিউস আ লট অফ কনফিউশন। তো এই যে ট্রেড নেম যেগুলো আমাদের কনফিউশন তৈরি করে, অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট দ্য অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড হোয়াট দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ প্রপ্রাইটারি অ্যান্ড নন প্রপ্রাইটারি নেমিং and what the confusions arises by trade name. Generic name এ প্রেসক্রিপশন লিখলে কি সুবিধা, এখন যদি জেনেরিক নেমে প্রেসক্রিপশন লেখা আমাদের নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে, তাহলে ট্রেড নেমের অসুবিধা আছে কিছু, যার কারণে আমরা আবার কি ফার্মাকোলজিক্যাল নেমিং এ চলে এসেছি। তাহলে জেনেরিক নেমে লিখলে সুবিধা হলো যে এটা কোন ড্রাগ সেটা আমি পিওরলি বুঝতে পারবো। এক একটা ওষুধ কোম্পানি এক এক নাম দিল, সেই নাম মনে রাখা যেমন মুশকিল, সেরকম একটা কনফিউশন তৈরি হবে। তাহলে এরকম বিভিন্ন রকম কনফিউশন যেন তৈরি না হয়, এই জন্য এখন ইন্টারন্যাশনাল নেমিং কাউন্সিল বলছে যে WHO রিকমেন্ডেড করা এই কাউন্সিল, এই এজেন্সি, এর বলছে যে
we should write down the drug in the generic names to remove the confusions. এবং অলসো আমরা কি এই যেন কি তাদের যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যে প্রমোশন, এই যে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা ওষুধ লেখার এবং লেখানোর ফিজিশিয়ানদের, এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে আমরা যেন মুক্ত থাকি, এই জন্য জেনেরিক নেমে ড্রাগ লেখাটাই হলো কি আমরা অ্যাপ্রুভ করেছি এবং এভাবেই লিখতে হয়। তাহলে আমাদের আজকের ক্লাসে দ্যাট ইজ জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ ফার্মাকোলজিতে আমরা বেসিক ইন্ট্রোডাকশন টু ফার্মাকোলজিতে যা যা আলোচনা করলাম, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ফার্মাকোলজি, হোয়াট দ্য ব্রাঞ্চেস অফ ফার্মাকোলজি। ফার্মাকোলজি বলতে আমরা কি বুঝি, ফার্মাকোকাইনেটিক্স, ডিনামিক্স, থেরাপিউটিক বলতে কি বুঝি, ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি কাকে বুঝি, হ্যাঁ, অফিসিয়াল ড্রাগ, ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ, তারপরে কন্ট্রোল ড্রাগ, এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ বলতে আমরা কি বুঝি, ড্রাগের সোর্স কি কি হতে পারে আমরা জানলাম, ড্রাগে কিভাবে আমরা নোমেনক্লেচার করি, আমরা বললাম কি ফার্মাকোপিয়া বলতে আমরা কি বুঝি। তো এরকম ড্রাগ এবং মেডিসিনের ডিফারেন্স কি, তাহলে আমরা ফার্মাকোকাইনেটিক এবং ফার্মাকোডিনামিক এই কনসার্ন রেখে এই ইন্ট্রোডাক্টরি বেসিক ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা নিলাম ফার্মাকোলজি। এবং এখান থেকে যেগুলো রিটেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভাইভা কোশ্চেন সেগুলো আমি বলে দিলাম। জাস্ট ন্যাচারাল সোর্সের ড্রাগ আমরা ধরা অনেক সময় ড্রাগের ডেফিনিশন ধরা হয়, ডিফারেন্স বিটুইন ড্রাগ এন্ড মেডিসিন, তারপরে এই INC, এই সব কিছুই থেকে রিটেন এবং অসপি ভাইভা টুকটাক কোশ্চেন থাকি। হ্যাঁ, তাহলে আমরা আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই থাকুক। নেক্সট ক্লাস আমরা শুরু করব রিগার্ডিং দ্য ফার্মাকোকাইনেটিক্স। তাহলে সবাইকে আবারও সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের ক্লাস আমরা শেষ